when there's no کورونا وائرس کے باعث عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ ایسے میں ماہرین اسے پاکستان جیسی معیشت کے لیے فائدہ مند قرار دے رہے ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی کھپت میں ریکارڈ کمی اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے مابین اختلافات تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اوپیک ممالک کی جانب سے مئی سے خام تیل کی پیداوار میں 10 ملین بیرل یومیہ کمی کے اعلان کے باوجود بھی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تاریخی کمی میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو اپنی ضرورت کا 70 سے 80% تیل درآمد کرتا ہے، اس صورتحال سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان اپنے تیل کی درآمدات کا بڑا حصہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت سے بھی تیل درآمد کرتا ہے، اور ان ممالک کے تیل درآمد کرنے والی کمپنیوں کے نرخ بھی عرب لائٹ کی قیمت کے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ عرب لائٹ کی قیمت بھی $74.56 فی بیرل سے کم ہو کر اس وقت $19 فی بیرل تک جا پہنچی ہے، جو 1980 کی دہائی میں تیل کی قیمت تھی۔ اوسط قیمتوں کا موازنہ موجودہ قیمت سے کیا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان اپنے درآمدی بل میں تقریباً $5 ارب تک کی بچت کر سکتا ہے۔ اس عمل سے جہاں زر مبادلہ کے ذخائر محفوظ رہتے ہیں، وہیں تجارتی خسارے میں کمی بھی آنے کا امکان ہے اور مہنگائی میں اضافے کا عمل سست بھی ہو جائے گا۔ تیل کی قیمتوں میں حیرت انگیز کمی سے پاکستان کی حکومت کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ محصولات جمع کرنے کے ٹارگٹ میں ہونے والے نقصان کا ازالہ کرے، جس میں اب تک 800 ارب روپے کی کمی کی توقع کی جا رہی ہے۔ توانائی کے شعبے میں دی جانے والے سبسڈی کو بھی کم کیا جائے، اس طرح حکومت بچت ترقیاتی کاموں کی رفتار بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کمی کا سب سے بڑا فائدہ سیمنٹ، اسٹیل اور آٹو موبائل سیکٹرز کو ہوگا، جبکہ نقصان آئل مارکیٹنگ کمپنیوں، ریفائنریز اور تیل کے تلاش کا کام کرنے والی کمپنیوں کو ہوگا، جن کے حصص کی قیمت سٹاک مارکیٹ میں گر چکی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی تیل کی کھپت کم ہوئی ہے اور مزید ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں، تو اس کم ہوتی ہوئی قیمت کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں خام تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 45 روز تک ہے۔ سال 2015 میں پیٹرولیم بحران کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے تجویز دی تھی کہ ملک میں خام تیل کے ذخائر بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خاص طور پر توانائی کے شعبے میں یہ ذخائر 3 لاکھ ٹن ہونے چاہیے، جو اس شعبے کی 20 روز کی ضروریات کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی سٹوریج 6 لاکھ میٹرک ٹن بڑھانے کے لیے کمپنیوں کو 40 سے زائد لائسنس جاری کیے ہیں۔ مئی کے مہینے کے لیے تیل کی قیمتوں میں پاکستان میں 15 سے 20 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ اسی طرح ہمارا توانائی پر تیل کا کل خرچہ $14 ارب کے لگ بھگ ہے، جو تیل کی قیمت گرنے سے $8 ارب کم ہو کر $6 ارب تک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر $1 ارب کا مطلب ہم 160 روپے لیں تو اس کا آدھا فائدہ یعنی کم از کم 60 ارب روپے ہم عوام میں منتقل کر سکتے ہیں۔ کورونا بحران کے پھیلاؤ سے پہلے عالمی ادائیگیوں میں بھی رعایت مل رہی ہے اور شرح سود بھی نیچے لانے کا موقع مل رہا ہے۔ حکومت کو بجا طور پر معاشی طور پر سنبھلنے کا ایک نادر موقع ہاتھ آیا ہے۔ 3 سے 4 ماہ میں جب کورونا سے پیدا صورتحال بہتر ہوگی تو پاکستان کی معیشت میں زیادہ تیزی سے بحالی آ جائے گی۔ اسی طرح حاضرین، کورونا وائرس لاک ڈاؤن سٹریمنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ نیٹ فلکس کے نئے صارفین کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے۔ جنوری سے مارچ کے دوران 1 کروڑ 80 لاکھ صارفین کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکہ میں مارچ کے مہینے کے بعد سے جاری لاک ڈاؤن کے بعد نیٹ فلکس چند کمپنیوں میں سے ہے جس نے بزنس زیادہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے عوام الناس میں انٹرنیٹ اور کالز کرنے کا رجحان زیادہ دیکھنے میں آیا ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیاں زیادہ ٹیکس جمع کرنے کے دعوے کر رہی ہیں۔
पेट्रोल के अलावा दीगर दरामदात मसलन खुराक, मशीनरी, आलात का भी बिल कम हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं और सेहत की मददात में चाइना, अमेरिका और तुर्की मुसलसल मदद फराहम कर रहे हैं। मज़ीद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि गवादर की बंदरगाह अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के लिए खोल दी गई है और गवादर का इलाका अब मुआशी सरगर्मी की हब बनने जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, मोहम्मद हनीफ नगरी चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त तबसरा में आप देख चुके हैं कि जबकि आलमी मईशतें तबाह हो रही हैं और कोरोना वायरस की वजह से दरामदात और बरामदात हर मुल्क की सतह पर मफलूज हो चुकी हैं, ऐसे में तुर्की, चाइना और बेलारूस ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे किसी न किसी तरीके से एक्टिविटीज़ जारी हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही हैं और पाकिस्तानी मईशत में भी इस मौका पर संभलने के बहुत से इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जैसा तबसरा में भी बयान किया गया। तो लॉकडाउन के बाद एक नई दुनिया मर्ज वजूद में आएगी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू होगा। अगर पाकिस्तान इस पूरे डिप्रेशन में जो इस वक्त जारी है अपना किसी न किसी तरीके से कारोबार चालू रखने में कामयाब हो जाता तो ये हम कह सकते हैं कि आइंदा आने वाली दुनिया का टाइगर पाकिस्तान ही होना था। ताहम अब भी मायूसी की बात नहीं है, बहुत सारे कामयाबी के इम्कानात जैसा कि तबसरा में कहे गए वो मौजूद हैं और मज़ीद ये कि नई दुनिया जो वजूद में होने जा रही है उसमें कारोबारों की नोवियत क्या होगी, बिजनेस किस किस्म के होंगे, आइए माहिरीन मुआशियात से उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। और जहां पर पूरी दुनिया में तबाही होगी वहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, जैसे कि ई कॉमर्स बिजनेसेस में इजाफा देखने को मिलेगा और इसकी वजह से कई नई टेक्निकल जॉब्स क्रिएट होंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश कर रही हैं और अमेज़न 1 लाख नए बंदों को हायर कर रहा है पेंडेमिक की बढ़ती हुई डिमांड्स को मीट करने के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज में भी इजाफा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई नई इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करने के लिए, डिलीवरी इंडस्ट्रीज उनको डिलीवर करने के लिए, मार्केटिंग इंडस्ट्रीज उनकी मार्केटिंग करने के लिए और इसी तरह पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है हमारे जैसे ममालिक में। अगर हमने आज तक टेक्नोलॉजी का सही तरीके से फायदा नहीं उठाया तो अब वक्त आ गया है, क्योंकि अब ये एक जरूरत बनता जा रहा है और इसी तरह हमें ऑनलाइन पेमेंट सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी नजर आती है जो कि है सोशल कॉमर्स, यानी डिफरेंट नेटवर्किंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। फिर लर्निंग और एजुकेशन तो ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है, तो अगर आप किसी भी स्किल के माहिर हैं तो आप उस स्किल का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग की डिपेंडेंसी इंसानों से हटाकर मशीनों पर डालेंगे, जिसकी वजह से उन मशीनों को बनाने और मेंटेन करने की इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी। ये वक्त है कोलैबोरेशन का। वो कहते हैं ना कि अगर आपने दूर तक जाना है तो आप एक टीम के साथ जाएं। इसीलिए इस तरह के इकोनॉमिक सिचुएशन में बजाय इसके कि हम अकेले रिस्क लें, हमें चाहिए कि हम डिफरेंट पार्टनरशिप्स के जरिए मिलकर आगे बढ़ें। इससे रिस्क भी कम होता है और सक्सेस के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो इस तरह हमारी दुनिया की इकोनॉमी में एक टर्बुलेंट टाइम आएगा जिससे शायद ट्रेडिशनल बिजनेसेस कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएं, लेकिन कुछ अरसा बाद न्यू एंड इनोवेटिव बिजनेसेस की बैक पर इकोनॉमी वापस ग्रो करना शुरू करेगी। इस पोस्ट कोविड दुनिया में सिर्फ इनोवेटिव इकोनॉमीज ही सर्वाइव और ग्रो कर सकेंगी। जैसा कि हमने ग्रेट डिप्रेशन में देखा कि आज की बहुत सारी ग्लोबल बिलियन डॉलर कंपनीज ने अपना काम उसी वक्त उन्हीं मुश्किल हालात में शुरू किया। फर्क सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने हालात को समझा, अपने ऑपरेशंस में इनोवेशन लेकर आए और इस एडवर्सिटी को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया। दुनिया तो चलती आई है और चलती रहेगी, बस बिजनेसेस करने के तरीके बदल जाएंगे और इस रेस में वही मुल्क जीतेंगे जो मायूस होने के बजाय इन नई अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएंगे। बाकी एसेंशियल बिजनेसेस वापस बढ़ने लगेंगे जैसे जैसे वक्त के साथ साथ सप्लाई और डिमांड का रेशियो ठीक होगा और लोगों को अपनी नौकरियां वापस मिलने लगेंगी। हमारी जिंदगी का ये पहला पेंडेमिक है, लेकिन इस दुनिया ने इस तरह के कई पेंडेमिक्स देखे हैं और इंसान हमेशा ऐसे हालात में मुश्किलात से गुजरकर हमेशा मजबूत और ताकतवर तरीके से आगे बढ़ा है। हाँ, ये वक्त मुश्किल है, लेकिन हमें मिलकर आगे बढ़ना है और इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना है।
اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم مایوسی کا دامن چھوڑ کر ساری طاقت محنت اور انوویشن میں لگائیں. انشاءاللہ